नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. Today we are going to study about pressure. You must have observed the tires of two-wheelers and four-wheelers getting pressurized. The air filling machine has a pressure indicating dial or digital meter showing the digital reading of pressure. Digital reading of pressure. टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलरमध्ये हवा भरताना त्या ठिकाणी प्रेशर इंडिकेट करणारं डिजिटल मीटर असतं आणि याच्यावर येणाऱ्या संख्येनुसार आपल्याला त्या टायरमध्ये किती दाबाची हवा भरलेली आहे हे लक्षात येतं. द मशीन फील्स द प्रेशर टू अ सर्टन व्हॅल्यू. You are aware that force has to be applied for filling air in the bicycle tire with a hand pump. सायकलमध्ये हवा भरताना आपण हाताच्या सहाय्याने हवा भरतो त्यावेळेस त्यावरती दाब प्रयुक्त करतो. By applying force, air pressure is increased and then the air is pushed into the tire. या ठिकाणी बल लावल्यामुळे हवेचा दाब वाढतो आणि ही हवा चाकामध्ये पुढे ढकलली जाते. अशा पद्धतीने सायकलच्या चाकामध्ये हवा भरली जाते. Here some activity are given. Take some sharp pointed nails and push them into a wooden plank by hammering on their heads. टोकदार खिळे घ्या आणि त्या खिळ्यांना हातोडीच्या साहाय्याने लाकडी फळीमध्ये ठोका. खिळ्यांचं टोकदार असलेलं टोक लाकडामध्ये सहज घुसतं आणि खिळे पटकन लाकडात ठोकले जातात. Now take a nail and hold it with its head on the plank and hammer it down from the pointed end. आता खिळा घेऊन त्याचं जे डोक्याचा भाग आहे तो लाकडी फळीवर ठेवा आणि टोकदार भागावरती हातोडीने ठोका. अशा पद्धतीने ठोकल्यानंतर तो खिळा लाकडात घुसतो का याचं निरीक्षण करा. काय होईल? खिळा लाकडामध्ये जाणार नाही. When pressing the drawing pins into drawing board, they get into the board easily, but applying a force using the thumb one can push the pins into the board. On the contrary, while pressing ordinary pins into the board, the thumb may get hurt. From these simple experiments, you can conclude that the nail easily penetrates into wood from the pointed end. From this you will notice that when a force is applied on the head of the nail, it is easy to hammer into the plank. टोकदार बाजू लाकडी फळीवर ठेवून खिळा पटकन लाकडामध्ये घुसू शकतो. It is easy to cut vegetables, fruits with a sharp knife. टोकदार किंवा धारदार सुरीच्या साहाय्याने आपण फळं आणि भाज्या व्यवस्थित आणि पटकन कापू शकतो. या उलट जर धार नसलेली सुरी आपण वापरली तर मात्र भाज्या कापायला जड जातं. असं का होतं? तर जेवढा सुरीचा पृष्ठभाग कमी तेवढं त्या सुरीने लावलेला दाब जास्त आणि म्हणून सुरी धारदार असेल तर पृष्ठभाग कमी आणि म्हणून बल जास्त, दाब जास्त निर्माण होतो आणि फळं लवकर कापली जातात. The force exerted perpendicularly on the unit area is called pressure. You can define pressure as the force exerted perpendicularly on a unit area. It is called as pressure. Pressure equal to force upon area on which the force is applied. Pressure equal to
force upon area on which the force is applied. Unit of pressure. The SI unit of force is Newton and SI unit of area is m square. Therefore, SI unit of pressure is Newton per meter square. It is known as Pascal. In atmospheric science, the unit of pressure is bar. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. Pressure is a scalar quantity. दाब ही अदिश राशी आहे. If area increases, pressure reduces for the same force. And if the area decreases, the pressure increases for the same force. क्षेत्रफळ जर वाढलं तर दाब कमी होतो आणि क्षेत्रफळ जर कमी झालं तर दाब वाढतो. Due to natural adaptation, the bottom surfaces of camel's feet are broad. उंटाच्या पायाचे तळवे हे पसरट असतात. Hence, the camel's weight is exerted on a large area. आणि त्यामुळे उंटाचं शरीराचं जे वजन आहे ते त्या मोठ्या पृष्ठभागावर दिलं जातं. And the pressure on the sand is reduces. त्यामुळे वाळूवर असलेला जो दाब आहे तो कमी होतो. This is why camel's feet do not penetrate into the sand. यामुळेच उंटाचा पाय हा वाळूमध्ये आतमध्ये जात नाही. And it becomes easy to walk. आणि त्याला वाळूमध्ये चालणं सहज शक्य होतं. सहजपणे उंट वाळूमध्ये चालू शकतो. Pressure on solids. Here one activity is given. Take 2 blocks and keep a wooden plank as shown in the figure. Then take books and as shown in the second figure, place them on the wooden plank. Then as shown in the third figure, carry out the activity. या प्रकारे कृती केल्यानंतर काय लक्षात येतं तर ज्यावेळेस पुस्तकं ही सर्वत्र पाटीवर सर्वत्र विखुरलेली होती त्यावेळेस पाटी वाकत नाही, परंतु ती एकाच ठिकाणी ठेवल्यामुळे त्या पाटीवर दाब वाढतो. प्रेशर ऑन लिक्विड्स. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे एक बॉटल घेऊन तिच्या तळाशी या पद्धतीने भोग करा आणि त्यात नळी घालून त्याला फुगा बसवा. बॉटलमध्ये पाणी भरून झाकण लावलं म्हणजे असं लक्षात येतं की बॉटलमधलं पाणी हे फुग्यामध्ये शिरतं. या दुसऱ्या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे एका बॉटलला खाली एक, नंतर मध्यभागावर एक आणि एकदम वरती एक अशा प्रकारे भोग पाडलं आणि त्यात पाणी भरलं. निरीक्षण केल्यास असं लक्षात येईल की तळाशी असलेल्या भोकातून जास्त वेगात आणि लांबवर अशी पाण्याची धार पडते. त्या तुलनेत दुसऱ्या भोकातून कमी धार पडते आणि तिसऱ्या भोकातून पडणारी धार जी आहे तिला एवढा फोर्स नसतो. कारण काय तर यावरून असं लक्षात येतं की द्रवाचा दाब हा तळाशी जास्त असतो. प्रेशर एक्झर्टेड बाय लिक्विड इज ग्रेटर ॲट द बेस. आणि म्हणूनच धरणाच्या भिंती ज्या असतात त्या तळाशी जाड असतात. गॅस प्रेशर. वायूचा दाब. If a balloon is inflated by filling air by mouth, it inflates on all sides. If a pinhole is created in the balloon, air leaks out and the balloon does not inflated fully. फुगा फुगवल्यानंतर आपल्या तोंडातील हवा ही फुग्यात शिरते आणि त्या हवेने दिलेल्या दाबामुळे तो फुगा फुगतो. याचा अर्थ हवेने फुग्याच्या आतल्या बाजूवर दाब
व्यक्त केला, दाब दिला आणि त्यामुळे फुगा फुगला. जर त्या फुग्याला टाचणीच्या साहाय्याने लीक केलं तर मात्र त्या भोकातून हवा बाहेर निघत राहते आणि फुगा फुगतच नाही. त्या भोकातून येणारी हवा जर तुम्ही स्पर्शाच्या साहाय्याने पाहिली तर हवेला दाब असल्याचं तुमच्या लक्षात येतं. प्रेशर इज exerted by gas. Pressure is exerted by gas. All gases and liquids have a common name, fluid. Fluids in a container exert pressure from within on the walls of and at the bottom of container. A fluid enclosed in a container exerts its pressure equally in all direction at a point within a fluid. द्रव आणि वायू यांनी एक्झर्ट केलेला जो काही दाब असेल हा कसा असतो, समान असतो. कंटेनरच्या भित्तिकांवरती तो सारख्या प्रमाणात दिला गेलेला असतो.